গ্রন্থনা এটি হচ্ছে মায়ের স্তুতিগান। শ্রী চণ্ডীর প্রতিটি ছত্রে ছত্রে জগন্মাতার এই মায়ের আবির্ভাব কেন? এই মায়ের আবির্ভাব হচ্ছে অসুর নিধনের জন্য, দুষ্টের দমন এবং সৃষ্টির পালনের জন্য। পরিস্থিতির বিচারে এক্ষেত্রে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। তারপরও প্রয়াস করছি শ্রী চণ্ডীর যে মূল বিষয়গুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা। শ্রী চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই রাজা সুরথ তার পরিবার পরিজন দ্বারা বিতাড়িত হয়ে, অর্থাৎ তার মন্ত্রী তার অমাত্যবর্গ সবার দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তিনি বনে চলে আসছেন। এই মন্ত্রী হচ্ছে আমাদের খুব পরিচিত বোয়ালখালী উপজেলার করলডেঙ্গা পাহাড়, যেটা আমরা বলি মেঘেশ্বরীর আশ্রম। সেই মেঘেশ্বরীর আশ্রমে যাওয়ার পরে তিনি দেখলেন তারই মতো আরেকজন লোক সে বনের মধ্যে উদাস হয়ে ঘুরছে। তিনি কাছে গেলেন, জিজ্ঞেস করলেন আপনি কে দাদা? তিনি বললেন আমার নাম সমাধি বৈশ্য, আমি তো যাচ্ছি। আমাকে আমার পরিবার পরিজন গৃহ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন, যারা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে তাদের জন্য আমার মনটা খুব খারাপ হচ্ছে, চিন্তা হচ্ছে তারা কি করছে, খাচ্ছে কিনা, আমার যারা বৃদ্ধ আছে তারা ঠিক মতো সেবা পাচ্ছে কিনা, এই নিয়ে আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। পুরো কথা বললেন আমার তো তাই, যারা আমার রাজ্যের সমস্ত ধন অপহরণ করে আমাকে তাড়িয়ে দিল তাদের জন্য আমার খুব চিন্তা করছে, কিন্তু মায়াটা কেন? তারা সেই করলডেঙ্গা পাহাড়ের যে মেঘোষমণি, এটা আমরা বলি মেঘোষমণির আশ্রম, সেই মেঘোষমণির আশ্রমে মেঘোষমণি তাকে বললেন ভগবান, যাদের দ্বারা আমরা বিতাড়িত হয়েছি তাদের জন্য আমার মন খারাপ করছে কেন? তখন মেঘোষমণি বললেন, যে কারণে মন খারাপ করছে কিংবা উত্তলা হচ্ছে তার নাম হচ্ছে মায়া। আর এই মায়া তার বিধান, তিনি এই সমস্ত বিশ্ব পরিচালনা করেন। সেই মহামায়ার ছোঁয়া, সেই মহামায়ার প্রভাবে আমাদের ভিতরে মায়া উৎপন্ন হয়। তখন তারা চেষ্টা করলেন ভগবান এই মহামায়াকে, তার পরিচয় আমাদের জানা। শ্রীচণ্ডীর প্রথম অধ্যায় এইভাবে মহামায়ার পরিচয় দিচ্ছেন। ওম নমঃ শম্ভিকায়, ওম নমঃ শম্ভিকায়, ওম নমঃ শম্ভিকায়। ওম ঋষির্বাচ নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্থয়া সর্বমিদং ততম तथापि तत्समुत्पत्ति बहुभाषिणतं मम देवानन्तर्य सिद्धर्थमाभिर्भवति सायका उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यप्रविधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगते कारणमे कृते आस्तिर्यशेषमभाग गर्भस्थे भगवान् बभुः तदा नावसुरं घोरं विख्यातो मुदैतमो विष्णुकर्णवलभूतो भक्तप्रधानं प्रभो सानानि कमले विष्णुस्थित ब्रह्मा प्रजापतिः
পুষ্টাবসুরৌ চক্র প্রসুদ্রঙ্গজনার্দনম পুষ্টাবলোকনিদ্রাং কামিতাগ্রগস্থিতঃ বিবদনার্থায় হরিহরনত্যকিতালয়ম विश्वेश्वरी जगद्धात्री संहारकारिणी निद्राय भगवती विष्णुरातुलन्ति दशोधुः ब्रह्मवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वाधा त्वं हिवशचारः सनातनीका सुधा तवक्षरे नित्यधीनमात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्ययनोचर्या विशेषतः त्वमेव संज्ञ सावित्री त्वं देवी जननी परा तयैतद्धर्यते विश्वं तयैतदसिज्यते जगत् तयैतद्वल्यते देवी तमस्यन्ते च सर्वदा सृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगदस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महासमितिः महामेधा जमो भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्थं हि सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वां श्रीश्वरीश्वरी त्वं बुद्धिनिरोधलक्ष्मणा लज्जपुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शतान्तिरेव च गर्भिणी शूलिनी घोरा चक्रिणी गर्दिनी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभूषणी परिधायुधा स्वैम्या स्वैम्यतरा शेष स्वैम्येभ्यः स्तुतिसुन्दरी परा परापरमा परमेश्वरी तस्य सर्वश्रिया शक्तिः सा त्वं स्वीयसे सदा या त्वा जगदस्रष्टा जगदभक्तोऽतियो जगत् सोऽपीड्रमोषन्नीतः तस्त्वं सोऽतुमीश्वरः विष्णुः शरीरगहनमः विशालतस्ते यतोऽतस्त्वं कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् स्वात्ममित्रं प्रभावै सुरदारै देवी संस्कृता मोयोर्तुलानं शवशूलौ मधुकैतवौ प्रबोधन्त जगत्स्वामी नियतं मच्युतौ भोगस्य प्रियतामस्य अनुदेतो महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता पदा देवी तामसी चन्द्रभेदसा विष्णुः प्रबोधनार्थाय तुं मधुकैतवौ निर्दश्यानशिदा बाहु हृदयेभ्यस्ततो दशः निर्गन्धदर्शने तस्तु ब्रह्मणव्यक्तजन्मना मुक्तस्थो जगन्नाथ स्तयामुक्तजनार्दनः एकार्णभेहि शयनाकृतः साक्षीषचतो मुद्गैतवो दुलगमानवलिवीर्यपराक्रमो क्रोधरक्तशनामुक्तुं ब्रह्मानन्दनितोद्गमौ समुत्थाय ततुष्टभ्यां यूधभगवान् हरिः पंचवर्ष सहस्राणि बाहुप्रहरणो विदुः तावत्योति परन्मत्तौ महामाया विमोहितौ मुक्तवन्तौ परास्मोति प्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतमद्यमे दुष्टो मम विद्यामुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतद्वद्विमितं ममः ऋषिरुवाच वञ्चितभ्यामिति जगदा सर्वमापमयं जगत् विरक्तभ्यङ्गजीतो भगवान् कमलक्षणः आवाञ्जहीनयद्यपि श्रीलेन वलिभृतां ऋषिरुवाच तदेदुक्तभगवता शङ्खचक्रधराभृता विद्याचक्रेण वैशिन्ये जगन्शिरशीतोः दिवो मे सा समुदपन्ना ब्रह्मणा संस्कृता स्वयं प्रभावमक्ष्यादिभ्यस्तु भूयः श्रीनुपदामिति ॐ ह्रीं नमः चण्डिकायै ॐ नमः चण्डिकायै ॐ नमः चण्डिकायै যেটুকু পাঠ করলাম আমি একটু তার বাংলা সারাংশটুকু আপনাদেরকে বলি। সেটা হলো যে ক্ষীর সাগরে ভগবান বিষ্ণু যখন তার শয্যায় শয়নে ছিলেন, ঘুমাচ্ছিলেন সোজা কথায়, তখন বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মা ধ্যান করছেন। বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে উৎপন্ন হলো দুটি পরাক্রমশালী অসুর, মধু এবং কৈটব। সেই মধু কৈটব জন্ম নেওয়ার পরে দেখলো ব্রহ্মা নাভিকমলে ধ্যান করছে, তারা ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। এখন
এই মধুকৈটবকে বধ করতে পারে একমাত্র ভগবান বিষ্ণু। সেই ভগবান বিষ্ণু আবার মহামায়ার প্রভাবে তিনি নিদ্রালুপ্ত। তাহলে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে কে? মহামায়া। তখন ব্রহ্মা মহামায়ার স্তব করলেন, ত্বং স্বাহা ত্বং স্বাহা বলে, অর্থাৎ তুমি সমস্ত বিপদ থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারো, তুমি আমার জেগে উঠো। তখন ভগবান বিষ্ণুকে মহামায়া জাগালেন। ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে মধুকৈটবের ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল। পঞ্চবর্ষ সহস্রাণী, অর্থাৎ 15,000 বছর ধরে এই যুদ্ধ চলবে, কোনোভাবে কিছু হচ্ছে না। তখন মহামায়ার প্রভাবে আবার মধু এবং কৈটবের মনের মধ্যে প্রচন্ড একটা ভাব জাগলো। বলল যে, হে বিষ্ণু, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা খুব তুষ্ট হয়েছি, তুমি বর প্রার্থনা করো। তখন ভগবান বিষ্ণু বলবে, আমি এই বর প্রার্থনা করি, তোমরা যাতে আমার হাতে নিহত হও। মধু কৈটব বললো, এত বিপদ। তখন তারা করলো কি, দেখলো যে চারিদিকে জল, চারিদিকে জল। বললো, যেখানে জল নেই আমাদের সেখানে বধ করতে পারবে। তখন ভগবান বিষ্ণু যা করলেন সেটা হলো, তিনি মুচকি এসে তার উরুর উপরে, তার পায়ের উপরে মধুকৈটবকে রেখে বধ করলেন, তার সুদর্শন চক্র দিয়ে। এই হলো প্রথম অধ্যায়ে মূল কথা। নমস্কান্দি পাও, ওম নমস্কান্দি পাও। কবিরন কুদণ্ড টঙ্কারে ঘর কলম্ব জলে সবরত তুরঙ্গ ছিন্ন ছিন্ন সুতীক্ষ্ণ করবানে নাচো ধুম্র নেত্র চক্রপাতনে তব থাতা প্রণীত ধ্বংসে বাঁধন ধ্বংসে বাঁধন জাগরত বিজনে যাব মহিষাসুর নিমর্দে উঠি শঙ্খ মন্দে অব্রবক্ষ শঙ্কা জননী চন্ডী শঙ্কা জননী চন্ডী তবু খর্গ শক্তি কৃত কৃতান্ত শত্রু শাপন তন্ত্রে শত্রু শাপন তন্ত্রে নাশিল নাহি রণহুঙ্কারে ইন্দ্রাণী
মেরানত দণ্ড তন্দারে পরমলম্ব জলে সবরথ তুলম্ব ছিন্ন ছিন্ন সুতীর্ণ তলোয়ারে নাচরুক্ত নেত্র রজমান্য জগৎকাতনে অঙ্গে তব তাতাতয়ে তাতাতয়ে প্রণয়নিত তাতাতয়ে তাতাতয়ে প্রণয়নিত ধ্বংসে বদনবন্দে ধ্বংসে বদনবন্দে তব চন্ডী নম চন্ডী নম চন্ডী জাগরত বীজ নিকৃন্তকে জাগহিষাসুর বিমূর্ধিনী জাগরত বীজ নিকৃন্তকে জাগহিষাসুর বিমূর্ধিনী উতে শঙ্খ বন্দে অগ্ররথ শঙ্খা জননী চণ্ডী শঙ্খা জননী চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী মধুকৈটব বধের পর পুরাকালে সবাই জানেন মহিষাসুর নামে আরেক পরাক্রমশালী দৈত্য স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য থেকে দেবতাদের বিতাড়িত করে দেবতারা তারা কোথায় গেলেন? এই পৃথিবীতে এসে কেউ কাক, কেউ ময়ূর, কেউ শৃগাল, কেউ বিভিন্ন জীবজন্তুর রূপ ধরে তারা এই পৃথিবীতে ঘুরতে লাগে। বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর তারা চিন্তা করেন আত্মসহ্য হচ্ছে না, এভাবে কি থাকা যায়? কোথায় স্বর্গে ছিলাম, এখানে এসব রূপ ধারণ করে থাকতে হচ্ছে।